السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے حدیث نمبر 23۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حروریہ خوارج کا ظہور ہوا تو انہوں نے ایک الگ جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا اور ان کی تعداد 6000 تھی۔ میں نے امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز ظہر تھوڑی ٹھنڈی یعنی مؤخر کر دیں تاکہ میں ان لوگوں یعنی خوارج سے گفتگو شنید کر سکوں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب نے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے عرض کی کہ قطعاً ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اچھا لباس زیب تن کیا اور بال سنوارے اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ عین دوپہر کا وقت تھا اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، مرحبا اے ابن عباس، کہو کیسے آنا ہوا؟ میں نے جواب دیا، میں تمہارے پاس مہاجر و انصار صحابہ رضوان علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد سیدنا علی بن ابی طالب کی طرف سے آیا ہوں۔ ان کے حالات پر قرآن حکیم اترا، لہذا وہ قرآن کی تفسیر تم سے کہیں بہتر جانتے ہیں، اور تم میں سے ان جیسا فضیلت والا کوئی بھی موجود نہیں۔ میرے آنے کی عرض یہ ہے کہ میں تمہیں ان کا موقف پہنچا دوں اور تمہارا موقف ان تک پہنچا دوں۔ چنانچہ یہ بات سن کر ان میں سے بہت سے لوگ میرے پاس آ بیٹھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے ان خوارج سے سوال کیا، مجھے اس بات کی دلیل دو کہ کس دلیل کی روشنی میں تم لوگوں نے صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد سیدنا علی بن ابی طالب سے دشمنی مول لے لی؟ انہوں نے کہا، اس اختلاف کی 3 وجوہات ہیں۔ میں نے کہا، وہ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسانوں کو قاضی ٹھہرا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، سورہ الانعام آیت 57۔ لہذا اس معاملے میں انسانوں کے فیصلے سے کیا سروکار؟ میں نے کہا، یہ ایک اعتراض ہوا، یعنی اگلا اعتراض بتاؤ۔ انہوں نے دوسرا سبب یہ بتایا کہ انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گروہ کے ساتھ جنگ جمل اور حضرت معاویہ کے گروہ کے ساتھ جنگ صفین میں جنگ کی، مگر نہ تو ان کے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنایا اور نہ ہی مال غنیمت جمع کیا۔ اگر وہ کافر تھے تو انہیں قیدی بنانا بھی درست تھا، اور اگر وہ مومن تھے تو سرے سے ان کے ساتھ قتال کرنا بھی غلط ہوا۔ میں نے کہا، یہ 2 باتیں تو ہو گئی، اب تیسرا اعتراض بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے حضرت معاویہ کے ساتھ معاہدہ کی تحریر میں اپنے نام سے لفظ امیر المومنین مٹوا دیا، لہذا اگر وہ امیر المومنین نہیں ہیں تو کیا امیر الکافرین ہیں؟ سوال پوچھا انہوں نے۔ میں نے کہا، ان 3 اشکال کے علاوہ کوئی اور اعتراض بھی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہی 3 کافی ہیں۔ میں نے کہا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت سے کچھ پیش کروں جس سے تمہارے اشکالات حل ہو جائیں تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، یعنی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا، تمہارا یہ اعتراض کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے اللہ سے تمہارے اشکالات، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسانوں کو قاضی ٹھہرایا اور یوں کفر کا ارتکاب کیا، تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی سے دکھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 1/4 درہم کی مالیت جیسی حقیر رقم پر فیصلہ انسانوں کے سپرد فرمایا ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے، اے لوگو، حالت حرام میں شکار حالت حرام میں شکار مت کرو، اور تم میں سے جو جان بوجھ کر ایسا کر بیٹھے، یعنی وہ شکار کر بیٹھے تو اس شکار کے برابر کسی جانور کو بطور کفارہ پیش کرے، جس کا فیصلہ تم میں سے
दो मोतबर अफराद करें। सूरह अल-माइदा 95। अब देख लो कि अगर ये मामूली सा छोटा सा फैसला अल्लाह ताला ने बंदों के सुपुर्द फरमा दिया, जबकि वो खुद ही फैसला फरमा सकता था, मगर फिर भी उसने इंसानी फैसले को जायज रखा। मैं तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता देकर पूछता हूँ कि इंसानी फैसले से उमूर मुस्लिमीन की इस्लाह करना और अमन की खातिर बाहमी खून रेजी रोकना और ज्यादा अहम और अफजल है, या हालत हराम में शिकार किए गए खरगोश का मामला ज्यादा जरूरी है? उन ख्वारिज ने जवाब दिया, क्यों नहीं, यही मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाना है ही ज्यादा अफजल है। फिर मैंने दूसरी दलील देते हुए कहा, अल्लाह ताला ने औरत और उसके शोहर के बारे में फरमाया, अगर तुम्हें उनके माबैन नाचाकी का खौफ हो तो उस मर्द की तरफ से एक सालस और उस औरत की तरफ से एक सालस मुकर्रर कर लो। सूरह निसा आयत 35। मैं तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता देकर पूछता हूँ कि इंसानी फैसले से अमूर मुस्लिमीन की इसलाह करना और अमन की खातिर बाहमी खून रेजी रोकना ज्यादा अहम अफजल है, या महज एक औरत की इज़्दिवाजी मामले को संवारना ज्यादा अफजल है? उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक। मैंने फिर कहा, तुम्हारा ये इतराज कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने कताल तो किया, मगर फरीक मुखालफ को जंगी कैदी नहीं बनाया और उनके माल से गनीमत हासिल की। मुझे बताओ कि क्या तुम अपनी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जंगी कैदी बनाना चाहते हो और दीगर जंगी कैदी खवातीन की तरह इन्हें भी अपने लिए हलाल करना चाहते हो, जबकि वो तुम्हारी माँ है? अगर तुम्हारा जवाब यह है कि हम इन्हें दीगर कैदी औरतों की तरह हलाल जानते हैं, तो तुम काफर हो जाओगे, और अगर ये कहोगे कि वो तो हमारी माँ ही नहीं है, तो फिर भी काफर हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन पर उनकी जानों से बढ़कर हक रखते हैं, और इनकी बेवियां उन मोमिनीन की माएँ हैं। सूरह अल अहज़ाब आयत 6। इस तरह तुम दो बड़ी गुमराहियों में फंस गए हो और मुझे इनसे निकल के दिखाओ। दूसरे इतराज का जवाब मिल गया। उन्होंने कहा, जी हाँ। फिर मैंने कहा, तुम्हारा ये इतराज के मुआविया के इतराज करने पर, क्योंकि हजरत मुआविया सैयदना अली इब्न अबी तालिब को खलीफा ही तस्लीम नहीं करते थे, इसलिए सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने खुद अपनी मर्जी से लफ्ज अमीरुल मोमिनीन मिटवाया है। इसका जवाब वो दूं जो तुम्हें पसंद होगा। देखो, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में तहरीर कराते वक्त अपना नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाया था, जिस पर कुफार ने इतराज किया कि सारा झगड़ा ही इसी बात का है, तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का रसूल नहीं मानना। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली इब्न अबी तालिब जो ये तहरीर लिख रहे थे से इरशाद फरमाया कि ए अली, ये लफ्ज मिटा दो। ए अल्लाह, अल्लाह ताला मुझे और को मालूम है कि मैं तेरा रसूल हूँ। ए अली, ये लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। बाकी तफसीर आगे बयान की जाएगी। अल्लाह ताला की कसम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं ज्यादा बेहतर है, फिर भी उन्होंने लफ्ज रसूलुल्लाह को खुद कहकर मिटवाया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा इतराज का जवाब भी मिल गया। उन्होंने कहा, जी हाँ। चुनांचे इस इल्मी मुबाहसे की बरकत से उनमें से 2000 अफराद उसी वक्त मौका पर ताइब होकर वापस लौट आए। बाकी 4000 ख्वारिज, मुहाजिर और अंसार सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के हाथों गुमराही की हालत में मारे गए। इस तवील तरीन हदीस से हमें यह मालूम हुआ कि ख्वारिज को वापस लाने के लिए, हुज्जत तमाम करने के लिए इब्ने अब्बास ने उनके साथ मुकालमा किया। तफसील आपने सुन ली, जिसमें उनके तीन इतराजात का उसी वक्त कुरान पाक से जवाब दिया, जिसमें सुनकर 2000 ख्वारिज वापस आए और 4000 ख्वारिज अंसार और मुहाजिर सहाबा के साथ जंग करते हुए वासिले जहन्नम हुए। अल्लाह ताला ख्वारिज जैसी कौम से हमें बचाए और अल्लाह ताला हमें मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।